Hi all, now the topic is linear equations. A differential equation is said to be linear when the dependent variable and its derivative occur only in the first degree and are not multiplied together. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിലെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും അതിലെ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ടേംസും എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ വരണം. അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി 1 ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ടേംസ് ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും നോൺ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെല്ലാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ്, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് y dash plus p of x into y equal to g of x. ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാം. g of x equal to 0 ആണ് for every x. Then this equation is called homogeneous linear differential equation. If g of x is not equal to 0, then it is called a non-homogeneous linear differential equation of first order. Now we have to discuss solution of homogeneous differential equation. We know that the general form of the homogeneous linear differential equation is y dash plus p of x into y equal to 0. This equation can be written as dy by dx plus p of x into y equal to 0. By separating variables, we get dy by y equal to minus p of x dx. Now integrating both sides. Integrating, we get log of mod y equal to minus integral of p of x dx. By taking exponents on both sides, we get y of x equal to some c into e raised to minus integral p of x dx, where c equal to plus or minus e power k. This is the general form of the homogeneous linear differential equation. Here taking if c equal to 0, then we get y equal to 0 is the solution of the given homogeneous differential equation. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. The general form of a homogeneous linear differential equation of first order is y dash plus p of x into y equal to 0, and its solution is y of x equal to c into e raised to minus p of x. Now we have to discuss solution of non-homogeneous linear differential equation. The general form of the non-homogeneous linear differential equation is y dash plus p of x into y equal to g of x. This equation can be written as p of x y minus g of x equal to minus dy by dx. By separating the variables p of x y minus g of x dx plus dy equal to 0. That is dy plus p of x into y minus g of x into dx equal to 0. Comparing this equation with p of xy dx plus q of xy dy equal to 0. Comparing these two equations, we get q of xy equal to 1 and p of xy equal to small p of xy p of x into y minus g of x. This equations തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ എക്സാക്റ്റ് ആവില്ല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? 1/q ഇൻറ്റു ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 1/1 ഡോ പി ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എക്സ്
ഡോ ക്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 0 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ്. സോ നമ്മളുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കിട്ടിയത് പി ഓഫ് എക്സ് ആണ്, വിച്ച് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അലോൺ. സോ അവർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈസ് integrating factor equal to some mu of x equal to e raised to integral p of x dx. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ്? ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ. സോ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, y ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ്. ഇത് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്, e raised to integral p of x dx. So we get e raised to integral p of x dx y dash plus p of x into y e raised to integral p of x dx equal to g of x into e raised to integral p of x dx. By the product rule of differentiation, this term can be written as d by dx of e raised to integral p of x dx y equal to g of x into e raised to integral p of x dx. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇതാണ് കിട്ടുക. അതാണ് എക്സാക്റ്റ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് y ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. നിങ്ങൾ ഇത്ര പഠിച്ചാലും മതി. y ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ y ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി, വെർ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ്. സോൾവ് y ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0. ഇതൊരു ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെപ്പറബിൾ വേരിയബിൾ ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം y ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു -1 ആണ്. സോ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു -1 ഡി എക്സ് എന്ന് വരും. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇ റേസ് ടു എക്സ്. അതായത് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് y ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ, സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് y ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിലെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, സോൾവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ക്യൂബ് എക്സ്. ഹിയർ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ദിസ് ഈസ് എ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്. നമുക്കറിയാം നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് y ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി. ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ വരാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ നിങ്ങളിത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താലും മതി. ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹിയർ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ്. പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ എക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ക്യൂബ് എക്സ്. ഓക്കെ,
നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ് ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അറിയണം. സോ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ്. ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലോഗ് സീക്ക് എക്സ് ആണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു ലോഗ് മോഡ് സീക്ക് എക്സ് എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീക്ക് എക്സ്. സോ നമ്മളുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ത് കിട്ടി? സീക്ക് എക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി. നമ്മൾ ചെയ്തത്, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞപ്പോൾ, തിയറി പറഞ്ഞപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ dy ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ക്യൂബ് എക്സ്. ഇതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സീക്ക് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സീക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു dy ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ സീക്ക് എക്സ് ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ക്യൂബ് എക്സ് ഇൻറ്റു സീക്ക് എക്സ്. ഈ എൽ എച്ച് എസിനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് സീക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച്, ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഈ കിട്ടുന്നത്. എപ്പോഴും എൽ എച്ച് എസ് അങ്ങനെയായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമുക്കിതിനെ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. കാരണം സീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ്. സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. നമുക്കിതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീക്ക് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ്. കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിന് നമുക്ക് 1 പ്ലസ് കോസ് 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എക്സ് ബൈ 2 പ്ലസ് കോസ് 2x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് 2x സൈൻ 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, പിന്നെ ഒരു 1/2ൻ്റെ 2 ഉണ്ട്, പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീക്ക് എക്സ് വൈ സീക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 പ്ലസ് 6. Okay, problem number 2. Solve t into 1 minus t square into y dash plus 2t square minus 1 into y equal to 80 cube. So, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലല്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം y ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ y ഡാഷിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആണ്, ഇവിടെ y ഡാഷിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് 1 അല്ല. സോ നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ടി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ നമുക്കിവിടെ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് 2t സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു 8t ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് 2t സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു 8t സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹിയർ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? പി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 2t സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ and g of t equal to 8t square divided by 1 minus t square. ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഹിയർ പി ഓഫ് ടി ഡി ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ആയതാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ നമുക്ക്
ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻ്റഗ്രൽ 2t² - 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു 1 - t² dt ആണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 2t² - 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു 1 - t² എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം. സോ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. 2t² - 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു 1 - t². ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് 2t² - 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 - t ഇൻറ്റു 1 + t എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനെ 2t² - 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു 1 - t ഇൻറ്റു 1 + t which is equal to a divided by t plus b divided by 1 - t plus c divided by 1 + t എന്ന് എഴുതാം. സോ നമുക്കിനി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ 2t² - 1 ഈക്വൽ ടു ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. എ ഇൻറ്റു അതായത് ടി ഇൻറ്റു 1 - t ഇൻറ്റു 1 + t കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 - t ഇൻറ്റു 1 + t പ്ലസ് b ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു 1 + t പ്ലസ് c ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു 1 - t എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സീറോസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ടി ഈക്വൽ ടു 0 ഒരു 0 ആണ്, 1 ഒരു 0 ആണ്, -1 ഒരു 0 ആണ്. അതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ടി ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുക. ടി ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് -1 ഈക്വൽ ടു ഈ ബിയുടെ ടേമും സിയുടെ ടേമും 0 ആയി പോവും. 1 - t ഇൻറ്റു 1 + t ആവും. 0 - t ഇൻറ്റു 0 + t ദാറ്റ് ഈസ് 1 - 0 ഇൻറ്റു 1 + 0 ആവും. അപ്പം എ എന്ന് കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് എ ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി ടി ഈക്വൽ ടു 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ടി ഈക്വൽ ടു 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 1² - 1 ദാറ്റ് ഈസ് 1 ഈക്വൽ ടു ഈ ടേം 0 ആയി പോവും. ഈ ടേം 0 ആവില്ല, ഈ ടേം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് 1 + 1 1 അപ്പോൾ 2b എന്ന് കിട്ടും. സിയുടെ ടേം 0 ആയി പോകും. സോ ഇവിടുന്ന് b ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് 1/2 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി t ഈക്വൽ ടു -1 കൊടുക്കും. -1 കൊടുത്താൽ 2 ഇൻറ്റു -1 the whole square - 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇവിടെ 0 ആയിപ്പോയി, ഈ ടേം 0 ആയിപ്പോയി. ഇനി c ഇൻറ്റു t ഇൻറ്റു 1 - t എന്ന് വരും. അതായത് c ഇൻറ്റു -1 1 -1 ദാറ്റ് ഈസ് -2c എന്നാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു c ഈക്വൽ ടു -1/2. ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2t² - 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ t ഇൻറ്റു 1 - t ഇൻറ്റു 1 + t ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 - t പ്ലസ് -1/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + t. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു യൂണിറ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ എല്ലാത്തിനും ഒരു നെഗറ്റീവ് നോട്ട്സിൽ എടുക്കാം. സോ നമുക്കിതിനെ 1/t ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് 1/2 ഇൻറ്റു ഇന്ന് തിരിച്ചിടാം t - 1 ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് 1/2 ഇൻറ്റു 1 + t എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് പി ഓഫ് ടി ഡി ടി, അതായത് ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1/tയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ലോഗ് മോഡ് ടി പ്ലസ് ഇവിടെ 1/2 ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് മോഡ് ടി - 1 പ്ലസ് 1/2 ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് മോഡ് 1 + t. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലോഗിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ. സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇവിടെ ലോഗ് മോഡ് ടി പ്ലസ് പവർ, അതായത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് എ ലോഗ് ബി ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് ബി റേസ് ടു എ ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലോഗ് മോഡുലസ് ഓഫ് ടി - 1 ദ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2 പ്ലസ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ലോഗ് ഓഫ് മോഡ് ടി + 1 ദ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2 എന്ന് എഴുതാം. സോ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് ഓഫ് ലോഗ് മോഡ് ടി പ്ലസ് ഇതിന് നമുക്ക് ലോഗ് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് t² - 1 എന്നെഴുതാം.
ഇവിടെ നമുക്ക് അഗെയിൻ അതായത് ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ആണ്. സോ ലോഗ് എ ബി എന്ന് എഴുതാം. സോ അടുത്ത ഫംഗ്ഷനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. മൈനസ് ഓഫ് ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എ ബി. ലോഗ് ഓഫ് മോഡ് ടി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇവിടെ ഒരു ലോഗിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും കൂടെ പവറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലോഗ് ഓഫ് മോഡ് ടി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് 1 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് പി ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി? ലോഗ് ഓഫ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് ടി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്നായി. ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് ടി ഡി ടി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് ടി ഡി ടി ആണ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ലോഗ് ഓഫ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. സോ എക്സ്പൊണൻഷ്യലും ലോഗും കൂടെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു. y ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ്. നമുക്കിവിടെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് y ഇൻറ്റു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിപ്പോയതാണേ. ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഓൾസോ ഹിയർ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. സോ ഇവിടെയും ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എ ടി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അപ്പം 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഡി ടി പ്ലസ് സി. മോഡുലസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഇതിനെ നമുക്കിനി സോൾവ് ചെയ്യണം. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു, ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിനെ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആക്കാം. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവിനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2 ഡി ടി പ്ലസ് സി. നമുക്കിതിനെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് മൈനസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ റേസ് ടു 3/2 എന്ന് എഴുതാം ഡി ടി പ്ലസ് സി. ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 നമുക്ക് യു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2t ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി യു എന്ന് വരും അല്ലേ. അതായത് ടി ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി യു ബൈ 2. സോ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? എ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഡി യു ബൈ 2 ഉണ്ട്, അതിവിടെ എഴുതി, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു റേസ് ടു 3/2 ഡി യു. ഡി യു ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ a/2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വേണ്ടല്ലോ. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. യു റേസ് ടു -1/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -1/2 പ്ലസ് സി. ഈ ഒരു മൈനസും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ 2ഉം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ യു റേസ് ടു -1/2 പ്ലസ് സി. നമുക്ക് യുവിന് ബാക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ റേസ് ടു -1/2 പ്ലസ് സി. അതായത് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കയ്യിൽ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1
y ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് a ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് 1/2 പ്ലസ് സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ y ഈക്വൽ ടു a ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1.